Very good morning, BBS M1 students. Welcome to the 15th session of Fundamentals of Management. Let's start our session with the relevant thought of the day. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan which is backed by action makes your dreams come true. I think you get an idea, students, that if you want to reach to the destination, if you want to achieve the goal, a effective plan, proper plan is required, and so as a planning process, a planning systematically leads to frame a effective plan which allows you to achieve the dream, which allows you to make and take actions that leads to achieving dream, reaching to the destination, achieving goals of your life. So without planning, students, everything is useless. Yes, students, this is the topic of our today's session. I'll be discussing steps in planning and a planning, or you can say a planning process. Another new topic related to the planning chapter, as we have already completed concept and meaning, definitions of planning, characteristics of planning, and in the last session I have covered importance of planning. Now today I am discussing a very important topic from the examination point of view, students. Very important topic of this particular chapter, that is steps in planning, process of planning, stages of planning, or you can say planning process. Students, planning is ascertaining prior to what to do. Ascertain, that is to describe, that is to define, that is to determine prior to what to do and how to do. તમે જે કાંઈ પણ કાર્યો કરો છો એ કયા છે, કેવી રીતે કરશો, એ પહેલાં એનું પ્લાનિંગ થવું જ જોઈએ. તમે ડિરેક્ટલી એ કાર્ય, એ એક્શન, એ ફંક્શન્સ કરવા બેસો ત્યારે તમને પ્રોઝ અને કોન્સ ખબર પડે, બરાબર. એન્ડ દેટ્સ વાય recall the definition of a tailor, students. Management is knowing what to do and do it in a best way. If you want to do it in a best way, that best way which will save time, which will save energy, which will save efforts of the individual, and so as planning is required to save the resources, minimize the wastage of the resources. It will leads to the efficiency in optimum utilization of resources. And that's why planning planning tells us what to do and how to do, and that also in a better way which will save the resources of the organization. So it is one of the primary managerial duties. Before doing something, the manager must form an opinion on how to work on a specific job. Manager must form an opinion. Manager should do conduct lots of experiments, take opinions, take suggestions, and find out the best way of doing that particular job, which will find out the way in which the work is completed with a minimum efforts, with a minimum cost, and with a minimum time. But it should be done also in a perfect way. Fine. So manager should do work out on that, because as he has to get work done from the others too, he need to find out the best way to work on the job, to do the task, and so as planning is required. So hence planning is firmly correlated with discovery and creativity. Yes, first discovering the new ways, means of doing the work, new ways and means to achieve the plans, because goals are there, but the planning tells us how to achieve that goals with a minimum of resources, with efficiency. So discovering new way of doing the work, creative ways to complete the task with efficiency, and reaching to the destination very smoothly without any change. But the manager would first have to set goals. So the first step of planning, that is to set goals of the organization. Planning is an essential step what managers at all level takes, because ultimately, students, at all levels, whenever the manager are taking certain steps, they'll take up first the planning, that how the goals of the organization can be achieved,
how the individual goal meets up with the departmental goals, how departmental goals will be coordinated and can be achieved in the form of the overall goals of the organization, because these all are in a coordination, these all are set in integration. So at individual levels, manager have to frame the ways and means to take work done from the others. So it needs holding on to the decision, since it includes selecting a choice. It needs holding on to the decisions. Why? Because ultimately it includes selecting a choice from alternative ways of performing the work, because the work can be performed with so many of the alternative ways. The manager should to find out the shortcut, manager should to find out the best way to perform that particular task, and where he requires to plan. Standards are set in a way, procedures are developed in a way which will rather guide the individuals, that they, if they follow the proper standards and procedures, they can realize the goals, they can able to achieve the goals. And so as planning is very important, students, the businessman must decide the kind of business he will take up, because once the business is established by the businessman, he know that whether that particular business have a maximum opportunities is there, whether the business is of marketing, manufacturing, or of any kind. Once he'll take up the business, it helps in determining the course of action to be followed. હું કઈ કંપની ખોલું છું, હું કયો બિઝનેસ કરું છું, સ્ટુડન્ટ્સ, depending on that the course of action will be decided that is to be followed for achieving goals of the organization, because the goals of the organization of manufacturing, marketing, banking, hotel, hospital is different, because they are working in a different way, their activities are different, those goals naturally will be different. If we as educational institutions, students working in these institutions, as it is educational institution, the objectives of the educational institutions are different than the manufacturing. So every business that runs on the basis of the activities, course of action that is to be followed in the business. The planning is necessary for all business organization, because the business organization have to operate and survive in highly dynamic economic environment where changes is a rule and unexpected. Whatever will be the business organization working in an environment, students, every business, every type of the institutions, every type of the company should have to survive and operate in the external and internal environment. And when you talk about the macro external environmental factors, economic factors, which are dynamic, these are not static, સતત બદલતા જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, વેર ચેન્જીસ ઇઝ અ રૂલ એન્ડ અનએક્સપેક્ટેડ, ક્યારે કયો બદલાવ આવે એ કોઈ ગેસ ન કરી શકે સ્ટુડન્ટ્સ. The business should have to operate, business should have to survive in this changing situation. કોઈ પણ અનએક્સપેક્ટેડ ઇવેન્ટમાં બિઝનેસને સર્વાઈવ કરવાનું છે, ઓપરેટ કરવાનું છે, પ્રોફિટ અર્ન કરવાનું છે. સો પ્લાનિંગ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડેડ બેઝિક કોર્સ ઓફ મેનેજરલ ફેક્શન, એટલે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનને આ બધા ચેન્જીસને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાનિંગ કરવું જ પડે. પ્લાનિંગ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડેડ or a basic course of managerial function. It involves determination of objectives, students, to be achieved, as well as the activities required to achieve the objectives. It rather tempt the employees or the organization or a manager that to achieve a predetermined goal at the time of planning. And the activities, because planning will not set up the goals only, it will also tell the manager and the employees the supportive activities to be performed to achieve their goals. And that's why there are different types of plan, students, that as an assignment that you need to prepare by yourself, types of plan, components of plan. Which are the students that you already learned in a 12th standard, that is objectives, rules, policies, programs, procedures, budget and strategies. Almost 7 components of the plan are there, types of plan are there, and through that types of plan, organization can able to achieve the objective. So it is concerned with the mental state of the manager. It is in fact a prerequisite
પ્રી-રિક્વિઝિટ ટુ ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ. પ્રી-રિક્વિઝિટ એટલે ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ પ્લાનિંગ વગર શક્ય જ નથી. એવરી મેનેજર શુડ ટુ પરફોર્મ ધી ઇન્ટેલેક્ચુઅલ એક્ટિવિટી, મેન્ટલ સ્ટેટ, સાયકોલોજીકલી એને વિચારવું પડે કે આ કામ કઈ બેસ્ટ વેમાં થશે, આ ગોલ અચીવ કરવાનો છે ને આ કામ આવી રીતે કરવાનું છે ને કરાવવાનું છે, બરાબર. તો કઈ રીતે થઈ શકશે સો દેટ વી કેન રીચ અપ ટુ ધ ડેસ્ટિનેશન. એન્ડ દેટ્સ વાય પ્લાનિંગ ઇઝ લુકિંગ અહેડ, એન્ટિસિપેટિંગ, દેટ ઇઝ રિલેટિંગ ધ ફ્યુચર with the present and accordingly deciding the course of action to be taken. So planning is a link between past, present and future. Every manager should to analyze the past situation so that the errors and mistakes cannot be repeated. Should have to just measure the present condition of the organization, where the manager, considering the present resources and a present condition, should to anticipate, should to relate, or should to just reach to the future, deciding the course of action. એટલે પ્રેઝન્ટ કન્ડિશનમાં રહીને આપણે ફ્યુચરના ભવિષ્યના કાર્યો કઈ રીતે કરી શકશું ને ગોલ્સ કેવી રીતે અચીવ કરશું એના માટે અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં પ્લાનિંગ કરવું પડે. એન્ડ દેટ્સ વાય પ્લાનિંગ ઇઝ લુકિંગ હેડ, relating to the future, anticipating to the future. And this analytical activity every manager at every level have to perform when they perform the planning process. Now students, on screen you are seeing different steps, total 8 steps of the planning process, consisting of total 8 steps in a steps of planning, starting with the perception of opportunities up to the establishing sequence of activities. Now the hierarchy, or you can say the format of the steps of the planning process, will be generally the same in most of the books, but you can find also the difference in relation to some of the steps, because majority of the books containing the first step of the planning process, that is establishing objectives or determining objectives. Even your textbooks will tell you, but before it will starts with analyzing environment. Fine. So steps may be different in different books, but generally if you follow the concept will be the same here. When organization will perform the planning process, the way will be generally the same when the organization performing the planning process. Applicability of performing planning process will be different in different organization, but this is the general steps that is to be followed in majority of the organization to perform the plan. Let's discuss the first step, students. Analyzing business environment, or you can say the perception of business opportunity. Perceive, that is to guess, that is to understand, that is to realize that how business opportunities is available, what are the threats. So every organization should to analyze the environment before the goals or the objectives that they want to decide for itself. Students, exactly perception of opportunity is not strictly a part of the planning process. That means in you can find this step will not be the first step in majority of the websites or majority of the books, but it is this awareness related to analyzing opportunities, or awareness related to the opportunities available in the external environment. This is a starting point of the planning process. કારણ કે જે પ્લાન, જે ગોલ તમે સેટ કરવાના છો, જે પ્લાન તમે હાથ ઉપર લેવાના છો, એ પ્લાન માટે, એ પ્રોજેક્ટ માટે, ગોલ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ માર્કેટમાં હોય જ નહીં, બરાબર. તો એ પ્લાન તમે લેશો અથવા એ કોર્સમાં તમે એન્ટર થશો. સપોઝ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશનની વાત કરીએ કે તમે એમ કહો કે મારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન માટે આ કોર્સ કરવો છે, તો એ કોર્સની કેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એ જ ન હોય તો તમે જે કોર્સ કરો છો એની કોઈ વેલ્યુ રહેવાની નથી. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે પ્લાન ક્રિએટ કરે પહેલાં એની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોવે, બરાબર. બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ સ્કેન કરવો પડે. વેન ધી organization perform environmental analysis, students, that will give organization two things. When analysis is performed, internal analysis of the business environment will tell the organization about the strength and weaknesses. દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ હોય. જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ટરનલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરે ત્યારે મેનેજર્સને ખબર પડે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ શું છે અને વીકનેસીસ શું છે. વેન દે પરફોર્મ એક્સટર્નલ એનાલિસિસ,
બરાબર. દે કેમ ટુ નો અવેલેબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને થ્રેટ્સ. ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે જે તે સમયમાં, જે તે સમયગાળામાં કેટલી તકો, કેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે ને કેટલા થ્રેટ્સ છે. So it is very important to take a preliminary look at possible future opportunities and see them clearly and completely. ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બહુ જરૂરી છે કે ફ્યુચર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કેટલી અવેલેબલ છે, બહુ ક્લિયરલી કમ્પ્લીટલી આ પ્લાન માટે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ માટે છે તો આગળ વધવું અને પ્લાનિંગ પ્રોસેસ કરવી, નથી તો વાય ટુ વેસ્ટ ટાઈમ. Find out the other opportunities. Every business organization, whenever they take up the new project or a plan, they must analyze the environment, they must perceive the business enough opportunities, then and there they go further in planning. So all managers should know where they stand in the light of their strengths and weaknesses. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તો ઘણી બધી હોય સ્ટુડન્ટ્સ, પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસમાં ફિટ થવી જોઈએ. ઓર્ગેનાઇઝેશનની એટલી સ્ટ્રેન્થ હોવી જોઈએ, એટલા રિસોર્સિસ હોવા જોઈએ, સો દેટ દે કેન ટેક અપ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. અથવા વીકનેસ છે તો એ રિમૂવ કરવી પડે, દેન એન્ડ દેન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન ટેક અપ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. સ્ટ્રેન્થ શું હોઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની? ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બ્રાન્ડ નેમ માર્કેટમાં સારું છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક વાઇડ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પાસે પેટન્ટ છે, ટેકનિકલ નો હાવ છે, રિસોર્સિસ છે, ફિનાન્શિયલ અને મટીરિયલ ટેકનિકલ બધી જ, તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ છે. એ ઓર્ગેનાઇઝેશન વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ છે. અત્યારે સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ જેટલી મોટી મોટી કંપનીઝ છે જે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં બહુ મોટું નામ ધરાવે છે, એ કોઈ પણ કંપની, રિલાયન્સ હોય, ટાટા હોય કે ડીમાર્ટ હોય કે કોઈ પણ કંપની હોય, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા હોય સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધી કંપનીઝનું ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ખૂબ નામ સારું છે. કોઈ પણ નવી બ્રાન્ડ લઈને આવશે તો પીપલ હેવ અ ફેથ ઓન ધેમ. એને ખબર છે કે એનો પ્રોજેક્ટ, એની મોડલ, એનું નવી બ્રાન્ડ માર્કેટમાં સર્વાઈવ કરશે જ, બિકોઝ દે હેવ ક્રિએટેડ ધેર ઓન બ્રાન્ડ. અને એ કંપની પાસે ખૂબ ફંડ છે, કંપનીના માર્કેટ શેર પણ સારા છે. વેરેઝ એની ન્યૂ કંપની જે હજી માર્કેટમાં નવી જ છે, એની પાસે કોઈ સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ નેમ નથી, હજી માર્કેટ એસ્ટાબ્લિશ કરી રહી છે, એની પાસે બહુ રિસોર્સિસ પણ નથી, તો એ બધી એની વીકનેસીસ છે. they can never compete with the giants, they can never compete with the large scale organization. એટલે દરેક કંપનીની પોતાની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ હોય, એને ધ્યાનમાં રાખીને એને પ્લાનિંગ કરવું પડે, એના રિસોર્સિસને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાનિંગ કરવું પડે, અને જોવું પડે કે ઇનફ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે, કંપનીની સ્ટ્રેન્થ છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એ ગ્રેપ કરી શકે, કંપનીની વીકનેસ હોય તો રિમૂવ કરવી પડે, અને કાં તો થ્રેટ આવે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય એમ થ્રેટ પણ હોય, સ્ટુડન્ટ્સ એને હેન્ડલ કરી શકે એમ છે કે નહીં. સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ દે વિશ ટુ સોલ્વ એન્ડ નો વોટ દે ગેઇન, એને જોવું પડે કે કયા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે અને સોલ્વ કરી શકશે, અને શું ક્યાં પહોંચવાનું છે, શું અચીવ કરવાનું છે. સો સેટિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી અવેરનેસ. ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરતાં પહેલાં દરેક કંપનીને આ અવેરનેસ હોવી જ જોઈએ. ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કરવું જ પડે, સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને થ્રેટ્સ પણ મેનેજ કરવા પડે, જોવા પડે, અને પછી જ પ્લાનિંગ થઈ શકે. સો પ્લાનિંગ રિક્વાયર્સ અ રિયાલિસ્ટિક ડાયગ્નોસિસ ઓફ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી સિચ્યુએશન. પ્લાનિંગ રિક્વાયર રિયાલિસ્ટિક ડાયગ્નોસિસ સ્ટુડન્ટ્સ. ડાયગ્નોસિસ ખૂબ જરૂરી છે. ડાયગ્નોસિસ કર્યા વગર, રિયલ ડાયગ્નોસિસ કર્યા વગર કોઈ પણ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનને એની કરંટ પ્રેઝન્ટ પરિસ્થિતિ, સિચ્યુએશન કેવી છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટી ભવિષ્યમાં કેટલી છે ને ત્યાં પહોંચી શકાશે કે નહીં, એ રિયલ સિચ્યુએશન જ્યારે બિઝનેસ ડાયગ્નોસિસ થાય અને આ એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ થાય, આ સ્ટુડન્ટ્સ મેક્રો અને માઇક્રો ફેક્ટર્સ છે, ઇકોનોમિક, ટેકનોલોજીકલ, કોમ્પિટિટિવ, લીગલ, બધા ફેક્ટર્સ દરેક, બિકોઝ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ડાયનેમિક, કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ, અને ક્યારે કયા ચેન્જ આવે એ ખબર ન પડે. એટલે આ ડાયગ્નોસિસ કરે ત્યારે જ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ખબર પડે કે પ્લાનિંગ, આપણે જે પ્લાન અને ગોલ સેટ કરવાના છે આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાના છે. And that's why this is the first step that is to be followed by the manager. The second step, that is establishing objectives. The major organizational and unit objectives are set in this stage. Organizational એટલે overall goals of the organization, unit એટલે departmental goals are to be set when the objectives are established. This is to be done for the long term as well as for the short range. સ્ટુડન્ટ્સ મોટાભાગે ટોપ મેનેજમેન્ટ ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ નક્કી કરીને મિડલ લેવલ ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોલ્સ
સેટ કરીને આપે. ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોલ્સ ખાલી ડિપાર્ટમેન્ટલ મેનેજર્સ એ કોઓર્ડિનેશન જોવે અને જરૂરી ફેરફારો કરી અને એમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ એટલે કે દરેકને કયું કેટલું કામ કરવાનું છે એ સેટઅપ થાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આ વર્ષે ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું નક્કી કરે કે આપણે કોઈ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, આપણે આ વર્ષે 2 લાખ મોબાઈલ પ્રોડ્યુસ કરવા છે, 2 લાખ મોબાઈલ સેલ કરવા છે, આપણો ગોલ છે. 2 લાખ મોબાઈલ સેલ કરવા હોય તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડી જાય કે આપણે 2 લાખ પ્રોડ્યુસ તો કરવા જ પડશે. સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડે કે આપણે 2 લાખ સેલ કરવાના છે. હ્યુમન રિસોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડે કે અત્યારે જે કરંટ સ્ટાફ છે એમાંથી કેટલું પ્રોડક્શન થાય છે. જો અત્યારે કરંટ સ્ટાફથી 1.5 લાખનું પ્રોડક્શન થતું હોય ને વધારાના 50,000 આપણે પ્રોડ્યુસ કરવાના છે તો એના માટે નવો સ્ટાફ જોશે, તો એનું અરેન્જમેન્ટ એને કરવું પડે. ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડે કે આપણે આટલું પ્રોડ્યુસ કરવું છે તો આ પ્રમાણે એક્ટિવિટીઝ કરવી પડશે અને આટલું ફિનાન્સ જોશે. એટલે જેમ ઓવરઓલ ગોલ્સ નક્કી થાય એટલે ઓટોમેટિકલી દરેક ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવી જાય સ્ટુડન્ટ્સ કે વોટ દે નીડ ટુ ડૂ ઇન ધ લોંગ ટર્મ એઝ વેલ એઝ ઇન ધ શોર્ટ રેન્જ. કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ કેટલું અરેન્જમેન્ટ કરવાનું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે સેલ્સ મેનેજરને કે આપણી પાસે 20 સેલ્સમેન છે, બરાબર. 20 સેલ્સમેન તો કે ટોટલ 2 લાખ યુનિટ વેચવાના છે. 2 lakhs ડિવાઇડેડ બાય 20 સેલ્સમેન સ્ટુડન્ટ્સ. 2 lakh ડિવાઇડેડ બાય 20 સેલ્સમેન એટલે એક સેલ્સમેનને સ્ટુડન્ટ્સ 10,000, એક સેલ્સમેનને 10,000 યુનિટ આખા વર્ષમાં વેચવા પડે, જ્યારે 20 સેલ્સમેન આ 2 લાખનો ટાર્ગેટ અચીવ કરી શકે. આ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ ઓવરઓલ ગોલ્સ, પછી ડિપાર્ટમેન્ટલ અને પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ સેટ થાય. દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને ડિપાર્ટમેન્ટલ અને ઓવરઓલ ગોલ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જ જાય કે એને શું કરવાનું છે આખા વર્ષનું, એનો શું ટાર્ગેટ છે. સો ઓબ્જેક્ટિવ સ્પેસિફાઈ ધી એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ એન્ડ ઇન્ડિકેટ ધી એન્ડ પોઈન્ટ્સ ઓફ વોટ ઇઝ ટુ બી ડન. આપણે વર્ષે કેટલું પહોંચવાનું છે, શું કરવાનું છે, વેર ધી પ્રાઇમરી એમ્ફેસિસ ટુ બી પ્લેસ્ડ, બરાબર. આપણી પાસે રિસોર્સિસ કેટલા ઓછા છે, કઈ બહુ જરૂરી વસ્તુઓ છે કે જેથી આપણે આ ગોલ ઉપર પહોંચી શકશું. સો વેર ધ પ્રાઇમરી એમ્ફેસિસ ઇઝ ટુ બી પ્લેસ્ડ એન્ડ વોટ ઇઝ ટુ બી અકમ્પ્લિશ્ડ બાય ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાન્સ. અલગ અલગ પ્લાન્સ જ્યારે આપણે બનાવશું એમાં પોલિસીસ ઘડાય, રૂલ્સ બને, પ્રોસિજર્સ, મેથડ્સ નક્કી થાય, પ્રોગ્રામ્સ અને શેડ્યુલ્સ બને. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડે કે આખા વર્ષના 2 લાખ બનાવવાના હોય તો મંથલી કેટલા બનાવશું, ડેઇલી કેટલું કામ કરવું પડશે. આખું પ્રોજેક્ટ અને શેડ્યુલ્સ તૈયાર થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ જેવા યરલી ગોલ ડિસાઇડ થાય. એટલે હવે વર્ષે 2 લાખ હોય તો 5 વર્ષે આપણે કેટલું પહોંચવાનું, દર વર્ષે આપણે પ્રોડક્શનમાં કેટલો વધારો કરવાનો કે જેથી આપણે આપણું વિઝન ગોલ્સ અચીવ કરી શકાય. Fine. So when objectives is established, it will lead to finalizing and preparing what is to be done. That means preparing the types of plan and emphasis always to be put on necessary things. Primary emphasis is to be placed on necessary things so that the organizational goals can be achieved. So second step of the planning is to establish the overall and departmental goals of the organization, students. When organizational goals are set, that will give direction to the major plans which by reflecting these objectives. એટલે major plans કયા students? departmental plans, rules, policies, budget બની જાય દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સ, strategies finalize થઈ જાય, બરાબર. So this will lead to reflecting these objectives of the every major department. Major objectives in turn control the objectives of the subordinate departments and so on down the line. મેં તમને હમણાં જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું, બરાબર. એમ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની પ્રોડક્શન હોય, HR હોય, ફિનાન્સ હોય કે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, દરેકને હાયરાર્કીમાં પોતાના ગોલ્સ, individual goals and departmental goals ખ્યાલ આવી જાય because these are set in coordination. So objectives of the lesser departments will be more accurate if subdivision managers understand the overall enterprise objectives, બરાબર. એક વખત ટોપ મેનેજમેન્ટ અને ડિપાર્ટમેન્ટલ મેનેજર્સને પોતાના ગોલ્સ ખબર પડી જાય એટલે ડેરિવેટિવ એટલે સબ ગોલ્સ સેટ કરે, એટલે પોતાના ગોલ્સ પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટના સેટ કરે અને ડિપાર્ટમેન્ટના ખ્યાલ આવે એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ any down to level. So managers should also have the opportunity to contribute their ideal to setting their own goals and those of the organization. મેનેજરને ખબર જ પડી જાય કે મારે મારા ડિપાર્ટમેન્ટના અચીવ કરી લઉં કોઓર્ડિનેશનમાં, તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ જો પોતાના ગોલ અચીવ કરે તો ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ કન્ટ્રીબ્યુટ થઈ શકે, અચીવ થઈ શકે. એટલે માનો કે 20 સેલ્સમેનની વચ્ચે 2 લાખ યુનિટ ડિવાઈડ થયા હોય સ્ટુડન્ટ્સ સેલ કરવાના,
તો દરેક સેલ્સમેન જો 10,000 અચીવ કરે, એમાંનો કદાચ એકાદ સેલ્સમેન એવું હોય કે જેની કેપેસિટી 12,000 વેચવાની છે, અને કોઈ એક એવું છે જે 8,000 વેચી શકે છે, પણ બંનેનો ટોટલ તો કમ્બાઈન થાય જ છે ટોટલ 20,000 બે સેલ્સમેન વચ્ચે. એટલે આવું સરભર થઈ શકતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યારે ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોલ્સ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ સેટ થાય ત્યારે દરેકની કેપેસિટીના આધારે એની પાસેથી કામ લેવામાં આવે, પણ અલ્ટિમેટલી ટાર્ગેટ એવો જ છે કે ઓવરઓલ ડિપાર્ટમેન્ટલ્સ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ અચીવ થવા જોઈએ. Now, after setting the goal, planning premises is decided. Students, what is planning premises? Premises are assumptions, are predictions. Students, બરાબર. So, after determining the objectives, the next step is to establish planning premises, that is the conditions under which planning activities will be undertaken. Students, read twice. The conditions under which planning activities will be undertaken. જ્યારે કોઈ પણ પ્લાન એક્ઝિક્યુટ થાય ત્યારે અમુક અઝમ્પશન્સ અને કન્ડિશન ફિક્સ્ડ હોય ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટની. એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં એવું ધારી લેવામાં આવે કે ગવર્મેન્ટ પોલિસી આવી હશે, ટેક્સ રેટ્સ આટલા હશે, ફિનાન્સનો રેટ આટલો હશે, કસ્ટમરની ફેશન અને ટ્રેન્ડ આવી છે, કસ્ટમરની ડિઝાયર્સ આવા છે, ઇન્ટરનલ આપણી પાસે રિસોર્સિસ આટલા છે, એમાં રહીને જ આપણે પ્લાનિંગ કરવાનું છે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ પ્લાન એક્ઝિક્યુટ થાય ત્યારે અમુક અઝમ્પશન્સ, એક્સપેક્ટેડ એન્વાયરમેન્ટલ અઝમ્પશન્સ ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ કરવામાં આવે. જો એમાં બદલાવ થાય તો પ્લાનિંગ પાછું ફ્લેક્સિબલ હોય, એમાં બદલાવ કરવો જ પડે. બરાબર. સો પ્લાનિંગ પ્રેમાઇસીસ આર એક્સટર્નલ એન્ડ ઇન્ટરનલ. External premises include total factors in task environment, એટલે પોલિટિકલ, સોશિયલ, ટેકનોલોજીકલ, કોમ્પિટિટર્સ, પ્લાન્સ એન્ડ એક્શન્સ એન્ડ ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ. આ બધા એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ છે ટાસ્ક એન્વાયરમેન્ટના. જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્લાન કરે ત્યારે વિચારે કે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી છે ગવર્મેન્ટમાં, અત્યારના બીજેપી છે, આ મિનિસ્ટર્સ છે. સોશિયલ તો કે સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ આવું છે, કલ્ચર આવું છે, બરાબર. ટેકનોલોજી અત્યારે આ છે, હજી કદાચ આગળ પછી ચેન્જ થાય. કોમ્પિટિટર્સ આટલા છે, એ પણ ચેન્જ થાય. ગવર્મેન્ટ પોલિસી અત્યારે આ છે, પછી ચેન્જ થાય, પણ અત્યારે આ પોલિસીસને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પ્લાનિંગ કર્યું છે. જો ચેન્જ થાય તો પ્લાનિંગ પણ ચેન્જ કરવું પડે. એટલે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ બહુ જ ડાયનેમિક હોય, એન્ડ પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ હેવ અ પ્રોવિઝન ઓફ ચેન્જિંગ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. પ્લાનિંગમાં એવા પ્રોવિઝન્સ રાખેલા જ હોય પ્લાનમાં કે જો બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જ આવે તો આપણે આટલા ચેન્જ કરી શકાશે પ્લાનિંગની અંદર. ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના પોતાના, ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોતાની પોલિસી, એના રિસોર્સિસ, એના એમ્પ્લોઈઝની એબિલિટી, બરાબર. રિસોર્સિસ ઓફ વેરિયસ ટાઈપ્સ કોઈ પણ હોઈ શકે, ફિક્સ્ડ પ્લાન્ટ, મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્ચર્સ, ટેકનોલોજી, હ્યુમન, બરાબર, ફિનાન્સ, આ બધા રિસોર્સિસ. અને હ્યુમન રિસોર્સ જે અવેલેબલ છે એની એબિલિટી કેટલી છે, કેટલું કામ કરી શકે એમ છે. સો દેટ કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રેશર આવશે તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ટરનલી એ પ્રેશર હેન્ડલ કરી શકે એમ છે કે નહીં. ઓર્ગેનાઇઝેશન પાટલી એટલી સ્ટ્રેન્થ છે કે આવા ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ કરી અથવા ફેરફારો કરી અને એ એક્સટર્નલના ચેન્જીસ બેર કરી શકશે, એક્સટર્નલ ચેન્જીસ અકોમોડેટ કરી શકશે. So planning premises are just planning assumptions and conditions under which the plan is being taken. So the plans are formulated in the light of both, that is external as well as internal environment. Students, the nature of planning premises differs at different levels. કારણ કે ટોપ લેવલે વધારે એક્સટર્નલ ધ્યાન અપાય, મિડલ લેવલે બંને ધ્યાનમાં રખાય, જ્યારે લોઅર લેવલ માત્ર ઇન્ટરનલ પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ જ જોવે, બરાબર. એટલે દરેક લેવલે પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ ઇઝ ડિફરન્ટ. But at the top level, externally focused. When one moves down the organizational hierarchy, that is middle and lower level, the composition of planning premises changing from external to internal. મેં તમને હમણાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ, એ ટોપ લેવલે એક્સટર્નલ આવે, મિડલ લેવલે બંને એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ બંને ધ્યાનમાં રાખવા પડે, જ્યારે મોટા ભાગે લોઅર લેવલે ઇન્ટરનલ પ્રિમાઇસીસ જ ધ્યાનમાં રખાય. ધ મેજર પ્લાન્સ બોથ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ વિલ મટીરિયલી અફેક્ટ ધ ફ્યુચર અગેન્સ્ટ. મોટા ભાગના પ્લાન છે, બરાબર, એ ફ્યુચરના બધા જ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસને ધ્યાનમાં રાખીને જ બનાવેલા હોય, એટલે મોટાભાગે લોઅર યુનિટના મેનેજર્સે આ જોવાની જરૂરત પડતી નથી. બટ દે મસ્ટ હેવ ટુ પ્લાન કન્સિડરિંગ બોથ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ચેન્જીસ. ફાઇન. નાઉ નેક્સ્ટ ફોર્થ સ્ટેપ ઇઝ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ. સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલાં 3 સ્ટેપ
First step, that is analyzing business environment, finding out the strength, weakness, opportunity, threats of the organization, establishing objectives in light of the opportunities and threats, and setting planning premises. After considering the three steps, students, the organization identify the various alternatives that can be identified. So organizations have to find out various alternative course of actions. ઘણા બધા વિકલ્પો, વૈકલ્પિક પ્લાન ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવા પડે. The concept of various alternatives suggests that a particular objective can be achieved through various action. The concept of various alternatives suggest a manager કે એક particular objectives છે, બરાબર, that can be achieved. એક objectives આટલી actions કર્યા પછી, આટલા કાર્યો કર્યા પછી achieve થશે. That should be decided here. That should be described here. Say for example, if an organization has set its objectives to grow further, it can be achieved in several ways. કે ભાઈ ઓર્ગેનાઇઝેશને ગ્રોથ જ અચીવ કરવો છે, બરાબર, તો કઈ રીતે કરી શકશે? એક્સપાન્ડિંગ ઇન ધ સેમ ફિલ્ડ, એકને એક બિઝનેસમાં ગ્રો કરશે, નવી પ્રોડક્ટ્સ લાઇન કે નવી પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરીને ડાયવર્સિફાઈ કરીને ગ્રોથ લઈ શકશે, કે બીજી કંપની સાથે જોઈન, બીજી કંપની જેમ કે હીરો હોન્ડા મર્જ થઈ છે, મર્જ થઈ હતી સ્ટુડન્ટ્સ, મારુતિ સુઝુકી, તો બીજી કંપની સાથે હાથ મિલાવીને મર્જ કરીને પોતાનો બિઝનેસ ગ્રો કરી શકશે, કે કોઈ કંપની ટેક ઓવર કરી લે, મોટી કંપની જેમ કે ફેસબુકે પરચેઝ વોટ્સએપ, બરાબર, કોઈ મોટી કંપની ટેક ઓવર કરી લે અને પછી બિઝનેસ ગ્રો કરે. તો બિઝનેસ ગ્રો કરવો છે એક ઓબ્જેક્ટિવ છે, પણ એ કઈ રીતે કરવું એના સેવરલ વેઝ છે. દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્લાનિંગ. એટલા ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ છે, ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન્સ છે, એમાંથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને એક જ ઓલ્ટરનેટિવ, એક જ વિકલ્પ સિલેક્ટ કરવાનો છે, પણ આ ઓલ્ટરનેટિવ્સ બનાવવા પડે. વિધિન ઈચ કેટેગરી દેર મે બી સેવરલ ઓલ્ટરનેટિવ્સ. દરેક કેટેગરીમાં, દરેક પ્લાનમાં ઘણા બધા સબ પ્લાન્સ અને ઘણા બધા વૈકલ્પિક પ્લાન હોય. The most common problem is not finding alternatives but reducing the number of alternatives. Students, alternatives તો છે જ, વિકલ્પો ઘણા બધા છે, પણ લાયક વિકલ્પો, reducing the number of alternatives, વિકલ્પો ઓછા લાવવા કે જેથી એનાલિસિસ ઓછું કરવું પડે, બરાબર. જે મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ છે, જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિસોર્સિસના કન્ટેક્સ્ટમાં છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે પ્રોફિટેબલ છે, એવા જ ઓલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કરવાના છે. સો ઇવન વિથ મેથેમેટિકલ ટેકનિક્સ, આમાં ઘણા બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ થાય, કમ્પ્યુટરની મદદ લેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, વૈકલ્પિક પ્લાન તૈયાર થાય, બરાબર, એનું મેપિંગ થાય, બરાબર, અને બને એટલા ઓછા વિકલ્પો અહીંયા સેટ કરવામાં આવે, જે બહુ મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ વિકલ્પો છે. નંબર ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ દેટ કેન બી થોરોલી એક્ઝામિન, બહુ એનું એક્ઝામિનેશન થાય, અને પ્લાનર મસ્ટ યુઝ્યુઅલી મેક અ પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન, પ્રાથમિક તપાસ પહેલાં જ થઈ જાય, ટુ ડિસ્કવર મોસ્ટ ફ્રૂટફુલ પોસિબિલિટીઝ, જે ખરેખર ઓર્ગેનાઇઝેશનના હિતમાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે આપે એવું, ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિસોર્સમાં ફિટ બેસે એવા જો ઓલ્ટરનેટિવ ઓર્ગેનાઇઝેશનને સિલેક્ટ કરવાના છે. પ્લાનરે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાના, સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ અપ્લાય થાય, અને મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ ઓલ્ટરનેટિવ્સ જ અહીંયા આઈડેન્ટિફાઈ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના કન્ટેક્સ્ટમાં અને રિસોર્સિસમાં ફિટ બેસે એવા હોય. So various alternative course of action is evaluated in a fifth step. કારણ કે જો આપણે બધા જ ઓલ્ટરનેટિવ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા હોય, એમાંથી મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ ઓલ્ટરનેટિવ્સ જ આપણે લીધા છે, પણ એ બધાનો પ્લાન તો આપણે આગળ નહીં લઈ જઈ શકીએ. ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ કોર્સ ઓફ એક્શન છે, એનાલાઇઝ કરવા પડે ઇન ધ લાઇટ ઓફ પ્રિમાઇસીસ એન્ડ ગોલ્સ. એટલે પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ્સને ધ્યાનમાં રાખવાના છે, અને એને ધ્યાનમાં રાખીને ટેકનિક્સ સ્ટેટિસ્ટિકલ અને મેથિકલ અપ્લાય કરીને ઓલ્ટરનેટિવ્સનું ઇવેલ્યુએશન એટલે કે મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. અહીંયા જ્યારે મૂલ્યાંકન કરવું એટલે સપોઝ ટોટલ 5 રસ્તાઓ ABCDEF, એમાંથી જ્યારે ઓલ્ટરનેટિવ આઈડેન્ટિફાઈ ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ 3 જ સૌથી સારામાં સારા છે, પણ એ 3માંથી આપણે કોઈ પણ એક જ સિલેક્ટ કરવાનો છે. એટલે જ્યારે બધા જ ઓલ્ટરનેટિવ્સ ઇવેલ્યુએટ થાય ત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના બધા જ ફેક્ટર્સ, એટલે કેશ ઇનફ્લો આઉટફ્લો, એ પ્રોજેક્ટ આપણને કેટલો બેનિફિટ આપશે, કેટલો રિસ્ક છે, રિસોર્સિસ કેટલા લિમિટેડ છે,
બરાબર. એમાંથી આપણને આવક કેટલી થશે, પ્રોજેક્ટમાં હું આજે 1 કરોડ રૂપિયા રોકું છું તો એ પ્રોજેક્ટ મને કેટલું રિટર્ન આપશે 1 વર્ષમાં અને 5 વર્ષમાં કેટલું આપશે, બરાબર. સો ઓલ્ટરનેટિવ શુડ ગીવ અસ ધ બેસ્ટ ચાન્સ ઓફ મીટિંગ અવર ગોલ્સ. આ 3 ABCમાંથી સૌથી બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ કયો છે કે જે મેક્સિમમ આપણા ગોલ અચીવ કરી આપશે એટ ધ લોએસ્ટ કોસ્ટ, ઓછામાં ઓછી કોસ્ટ, એટ ધ હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ, વધારેમાં વધારે પ્રોફિટ કમાઈને. એટલે જેટલા ઓલ્ટરનેટિવ છે બધાનું ઇવેલ્યુએશન મૂલ્યાંકન થશે અને આફ્ટર ઇવેલ્યુએશન ઓલ્ટરનેટિવ સ્ટુડન્ટ્સ ધ બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન ઇઝ સિલેક્ટેડ. ધીસ ઇઝ ધ રિયલ પોઈન્ટ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા એનાલિસિસ થાય, ઇવેલ્યુએશન થાય એન્ડ ધ ઓલ્ટરનેટિવ કોસ્ટ વિલ ડિસ્ક્લોઝ દેટ 2 or more ઓલ્ટરનેટિવ્સ એડવાઇઝેબલ. એકથી વધારે એટલા માટે કે કદાચ એક પ્લાન જો બરાબર ન ચાલે તો કન્ટિન્જન્ટ પ્લાન રેડી હોય. ધ ફિટ વન ઇઝ સિલેક્ટેડ. જે બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. ચોઇસ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન, ધ બેસ્ટ પ્લાન ઇઝ ચોઝન હિયર આઉટ ઓફ ધ સેવરલ અવેલેબલ ઓલ્ટરનેટિવ. જેટલા વૈકલ્પિક પ્લાન છે એમાંથી એક જ રિયલ જે મેક્સિમમ ઓર્ગેનાઇઝેશનને બેનિફિટ આપતો હોય ને ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરી આપતો હોય એ પ્લાન, અને સાઇડ પ્લાન એક બીજો. એટલે હવે એક કે બે 2 or more alternatives is advisable and beneficial, that is to be selected by the manager. Now after selecting the best plan, supportive plan is formulated. After formulating the basic plan, various plans are devised so as to support the main plan. जो ઓર્ગેનાઇઝેશનનો મેઇન પ્લાન છે એમાંથી સપોર્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટલ પ્લાન બને, બરાબર. માનો કે ઓર્ગેનાઇઝેશને પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધું હોય તો પ્રોજેક્ટમાં કેટલી મશીનરી પરચેસ કરવી પડશે, બાઇંગ ઇક્વિપમેન્ટ, કેટલું રો મટીરિયલ લેવું પડશે, કેટલા માણસો નવા લેવા પડશે, કોઈ નવો પ્રોડક્ટ છે એ લોન્ચ કેવી રીતે કરશું. તો જે મેઇન પ્લાન છે દેટ ઇઝ ટુ અચીવ ધીસ મચ ઓફ પ્રોફિટ, અથવા 2 લાખ મોબાઈલ સેલ કરવા છે તો 2 લાખ મોબાઈલ સેલ કરવા માટે કેટલી નવી મશીનરી લેવી પડે, કેટલું રો મટીરિયલ જોશે, કેટલા માણસો જોશે, એ વર્કઆઉટ થાય. ટુ અચીવ ધ મેઇન પ્લાન, સપોર્ટિવ પ્લાન્સ આર પ્રિપેર્ડ. These derivative plans are formulated out of the basic or a main plan. જે મેઇન પ્લાન છે એમાંથી જ ડેરિવેટિવ કે સપોર્ટિવ પ્લાન ફોર્મ્યુલેટ થાય. સ્ટુડન્ટ્સ ઓલમોસ્ટ ઇનવેરિયેબલી રિક્વાયર્ડ ટુ સપોર્ટ ધ બેઝિક પ્લાન. બેઝિક પ્લાનને, મેઇન પ્લાનને સપોર્ટ કરવા માટે નાના પ્લાન બનાવવા પડે અને એક્શન્સ, કોર્સ ઓફ એક્શન ડિઝાઇન કરવા પડે, જેને ફોર્મ્યુલેશન ઓફ સપોર્ટિવ પ્લાન કહી શકાય, બરાબર. અને સપોર્ટિવ પ્લાન બન્યા, હવે પ્લાન ના ગોલ્સ અચીવ થાય એના માટે એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે, એસ્ટાબ્લિશિંગ સિક્વન્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. સો આફ્ટર ફોર્મ્યુલેટિંગ બેઝિક એન્ડ ડેરિવેટિવ પ્લાન્સ, ધ સિક્વન્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ સો દેટ ધ મેઇન પ્લાન આર પુટ ઇન ટુ એક્શન. એટલે સપોઝ મારે મશીનરી ખરીદવી છે, એ મારો એક બેઝિક સબ પ્લાન છે, પણ એ મશીનરી ખરીદતા પહેલાં સ્ટુડન્ટ્સ, બાઇંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ઓર મશીનરીઝ, મારે એ મશીનરી ક્યાંથી લેવી, એનું બજેટ કેટલું છે, એટલે બજેટ બનાવવું પડે. એ મશીનરી ઘણા બધા સપ્લાયર્સ એ મશીનરી વેચતા હોય, એમાંથી મારે કોઈ એક જ સપ્લાયર પાસેથી મશીનરી લેવાની છે. એટલે ડિવિઝન્સ કેન બી પ્રિપેર ટુ ગીવ પ્લાન્સ મોર કોન્ક્રીટ મિનિંગ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. ઓવરઓલ બજેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ દેટ રિપ્રેઝેન્ટ ધ સમ ટોટલ ઓફ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સીસ વિથ ધ રિઝલ્ટન્ટ પ્રોફિટ ઓર સરપ્લસ. એટલે જે સબ પ્લાન્સ છે દરેકના બજેટ બનશે, બિકોઝ બજેટ ઇઝ ધી એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર્સ. આ માટે આટલો ખર્ચો થશે ને આટલી ઇન્કમ એક્સપેક્ટેડ છે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના બધા કેશ અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, કેટલો રોકડમાં ખર્ચો થશે ને કેટલો કેપિટલ. એટલે કે અત્યારે તો હું મશીનરી કે પ્લાન્ટ પરચેસ કરું છું તો પણ અત્યારે મારી પાસે એ કેશ જાય છે, પણ મારી સામે મારી પ્રોપર્ટી અસેટ આવે છે, તો કેટલા કેશ એક્સપેન્ડિચર છે, કેટલા કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે, એ અહીંયા નક્કી થશે. ઈચ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રિપેર ધેર ઓન પ્લાન એન્ડ પ્રોગ્રામ. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાનો બજેટ, પોતાનો પ્રોગ્રામ, પોતાની પ્રોસિજર સેટ કરશે. એક્સપેન્સીસ ફિક્સ કરેલા છે ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમાં રહીને જ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટે કામ કરવાનું છે. સો બજેટ્સ બીકમ અ મીન્સ ઓફ એડિંગ ટુગેધર ધ વેરિયસ પ્લાન્સ and also set important standards against which planning progress can be measured. એટલે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ બજેટ બની જાય, સિક્વન્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ, કયા કાર્યો કયા સમયે કરવાના છે એ નક્કી થઈ જાય, એટલે પ્લાનિંગ પ્રોસેસ આગળ વધે અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ એ મેઝર થતી જાય, ફોલોઅપ એક્શન્સ લેવાય કે બધું પ્લાન પ્રમાણે થાય છે કે નહીં. સો these are total 8 steps of planning process, students. I'm ending the session here with the thought succession planning
helps build the bench strength of an organization. Succession planning helps build the bench strength of an organization to ensure the long-term health, growth and stability. To planning successful Thai students, તો ઓર્ગનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ બિલ્ડઅપ કરવા માટેનું બેન્ચમાર્ક, બિલ્ડઅપ કરવા માટેના સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનને મળી જાય અને એનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ખબર પડે કે લોંગ ટર્મમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનની હેલ્થ, ગ્રોથ અને સ્ટેબિલિટી સારી છે. લોંગ ટર્મ ઓર્ગેનાઇઝેશનને વાંધો આવશે નહીં. આ જો 1 વર્ષનું પ્લાનિંગ આપણે અચીવ કરી શક્યા, આપણે આગળ હજી 5 વર્ષ 10 વર્ષ સુધી આપણી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ગ્રો કરાવી શકશું, સ્ટેબિલાઇઝ કરશું, પ્રોફિટ અર્ન કરી શકશું. એટલે બધો જ આધાર સક્સેસફુલ ઇફેક્ટિવ પ્લાનિંગ ઉપર છે. જો પ્લાનિંગ સક્સેસફુલ સ્ટુડન્ટ્સ તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ, સ્ટેબિલિટી, ગ્રોથ અચીવ કરશે, મેળવી શકશે, સર્વાઈવ કરી શકશે. સો એવરીથિંગ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન હાઉ ધ પ્લાનિંગ ઇઝ ડન, how the steps of the planning is done wisely, intellectually by the organization. So planning process that is to be undertaken in a very systematic, diagnostic and analyzed way, so that the organization can reach up to the goal, can achieve the growth and development and stability for a longer period of time. So now you can find out the importance of the planning process also in an organization, students. Thank you for this lecture, students. Please take care. Good luck. Goodbye.